कई दिन पहला आपां पहली मार्च तो सतगुरु जी की किरपा सदका, सतगुरु जी की बख्शिश सदका आपां भगत रविदास जी महाराज जी की बाणी की विचार शुरू की, जिन्हां दी किरपा सदका 15 शब्दों की विचार हो चुकी है। कुल 40 शब्द हैं। कोशिश है कि जल्दी तो जल्दी इन्हां शब्दों की आपां विचार करके आपां फिर 1 मई नूं गुरु तेग बहादुर महाराज का 400 साला प्रकाश पुरब आ रहा है। ये शताब्दी साडी जिंदगी विच एक वारी आवेगी, ना पहला आपां देखी सी ना अगे आपां कदे देखांगे। ये 400 साल हो जाने गुरु तेग बहादुर महाराज जी प्रकाश होया। आपां 1 मई नूं वो भी आपां दिन मनाउणा है। कोशिश करांगे सतगुरु जी की बाणी दे विचारांगे जां गायन करांगे, कुछ करांगे जो सतगुरु पाया। सच्चे पातशाह जी धन धन रविदास महाराज जी के 15 शब्दों तो बाद 16वां शब्द जो कि सोरठ राग दे विच है, उहदे विच महाराज जी कहंदे हन कि इस दुनिया दे विच जितने भी जीवन है परमात्मा, इन्हां जीवां ने कलयुग के प्रभाव हेठ आ करके राम दे नाम नूं चखिया नहीं, राम दे नाम दा रस नहीं किसी ने चखिया। ताही तां इन्हां नूं तरह तरह के स्वाद लगे हैं इस जुबान नूं, इन्हां लोकां नूं। जिवें गुरु अमरदास महाराज जी कहंदे, ए रसना तू अनरस राच रही, तेरी प्यास ना जाए, प्यास ना जाए होर किते जिचर हर रस पल्ले ना पाए। जदों तक हरि दे रस नूं परमात्मा दे नाम रस नूं नहीं चखदी, उदों तक तेरी प्यास नहीं जा सकदी। जदों तक वो रस नहीं चखदे, उदों तक जदों तक वो अमृत नहीं पींदे, भगती दा अमृत नाम अमृत नहीं पींदे, उदों तक आत्मा मरदी रहेगी, जमदी रहेगी। ये शरीर जमदा रहेगा, मरदा रहेगा, उदों तक आत्मा अमर नहीं होगी जदों तक नाम अमृत नहीं छकदी। सच्चे पातशाह जी की बाणी नूं विचारदे होया आओ नतमस्तक होइए। प्यार दे नाल भगत रविदास महाराज जी नमस्कार करके आपां इस बाणी दी विचार करिए। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। दुर्लभ जन्म पुन फल पायो, बिरथा जात अब बेकै। दुर्लभ नहीं बोलना, दुर्लभ बड़ी मुश्किल दे नाल कोई चीज़ मिली होवे ना, उहनूं दुर्लभ कहा जाता है। बड़ी औखी मिली होवे, बहुत महंगी मिली होवे तो उसनूं दुर्लभ कहा जाता है। वो किहड़ी चीज़ है? जन्म। ये मनुखा जन्म बड़ा दुर्लभ है साडे वास्ते। ते किवें मिलिया? बड़े भले दे कर्म कीते सन, जां कोई जब बहुत भले दी सेवा की मनुखता दी, तो उस तो खुश हो करके गुरु सेवा ते भगत कमाई, तब यह मानस दे ही पाए। ये मनुखा जन्म तां मिलिए कि किसी जन्म दे विच आपां सेवा की किसी मनुख दी, किसी सतपुरुष दी, ते उहने सानूं आशीर्वाद दिता ते परमात्मा ने सानूं तोहफा दे दिता। पर जा रहा बिरथा। सरंजाम लाग भौजल तरन कह, जन्म बिरथा जात रंग माया के, माया दे रंग तमाशियां विच व्यर्थ जा रहा। इसनूं सफल किवें करना है ते महाराज जी अगे दसणगे। बिरथा जात अविवेक है। अविवेक दा अर्थ हुंदा, विवेक दा अर्थ हुंदा है बिब एक, एक तो दो, दुचित्ती मन नूं एक कर लेना। दुविधा नूं दूर करके भाव की विचारहीनता तो निकल करके विचार विचार के जीवन जिउणा। ते उस नूं महाराज कहंदे ये लोकां ने छड्ड दित्ता, इन्हां जीवां ने भुला दित्ता। विवेक बुद्धि अंदरों गायब हो गई, विवेक बुद्धि अंदरों नाश हो गई। बिरथा जात अविवेक है, राजे इंद्र समसर ग्रह आसन, बिन हर भगत कहो किह लेखै। राजे इंद्र, इंद्र दा राज कित्थे चलदा? स्वर्ग लोक दे विच। स्वर्गा वर्गा राज हरेक बंदे नूं मिलिया। हरेक बंदे ने अपना घर स्वर्ग वर्गा बनाया, भावें किसी दा वड्डा है भावें छोटा है। वो कहंदा मैनूं तां सुख अपने घर दे विच है। अपने घर विच जिहड़ा आनंद है सौण दा, खाण पीण दा, रहण सहण दा, वो किसी दे घर विच नहीं। भाव कि उन्हें अपनी सहूलत दे नाल जो उन्हें चाहिए स्वै वर्ग अपनी मर्जी का उन्हें प्रबंध किया है। स्वै वर्ग जे गर्म पानी चाहिए तो गीजर लगे हैं, ठंडी हवा चाहिए तो AC लगे हैं, ठंडी हवा चाहिए कूलर लगे, पखे लगे, अपनी मन मर्जी का उन्हें वातावरण बनाया। उस नूं कहंदे स्वै वर्ग। ते ओ किसी
ਰਾਜੇ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਦਰ ਰਾਜੇ ਵਾਂਗੂ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹਨ। ਜੇ ਪੱਲੇ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਨ ਹਰ ਭਗਤ ਕਹੋ ਕਿਹ ਲਿਖਿਆ। ਜੇ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ ਵਰਗਾ ਰਾਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾਮ ਵਿਚਾਰਿਓ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੋ ਰਸ, ਨਾਮ ਵਿਚਾਰਿਓ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੋ ਰਸ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਕਦੇ ਮਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮਾਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਾਣਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਝਮੇਲੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੇ ਰਸ ਆਨ ਰਸ ਬੀਸਰ ਜਾਹੀ ਰਹਾਓ। ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਨ ਅਜਾਨ ਭਏ ਹਮ ਬਾਵਰ, ਸੋਚ ਅਸੋਚ ਦਿਵਸ ਜਾਹੀ। ਜਾਨ ਬੁੱਝ ਕੇ, ਜਾਨ ਅਜਾਨ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਵਰ ਬਣੇ, ਭਾਵ ਕੇ ਅਣਜਾਣ ਬਣੇ ਹਾਂ, ਝੱਲੇ ਬਣੇ ਆ, ਪਾਗਲ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸੋਚ ਅਸੋਚ, ਚੰਗੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਤੇ ਅਸੋਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੰਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਦੇ ਚੰਗਾ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਮੰਦਾ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਮਾੜਾ, ਕਦੇ ਚੰਗਾ, ਕਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਕਦੇ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ, ਇਹਦਾ ਦਿਨ ਬੀਤਦੇ ਰਹੇ। ਦਿਵਸ ਜਾਹੀ ਇੰਦਰੀ ਸਬਲ ਨਿਬਲ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ, ਪਰਮਾਰਥ ਪਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਪੰਜ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਸਬਲ ਭਾਵ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਬਲਵਾਨ ਹਨ। ਵਿਕਾਰ ਭੋਗਣੇ ਆ। ਜਿਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਇੰਦਰੀ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਹੈ। ਕੰਨ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੀਤ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਹਨ। ਅੱਖਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਹੈ। ਹੱਥ ਪੈਰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਹਨ। ਪਰ ਨਿਰਬਲ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਮਾਰਥ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰਮ ਅਰਥ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਉਸ ਵੱਲ ਕਦੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਕਦੇ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਦਖਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੇ ਇਹ ਤਗੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਸਾਡੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਦਰੀ ਸਬਲ ਨਿਬਲ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ, ਪਰਮਾਰਥ ਪਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਹੀਅਤ ਆਨ ਅਚਰੀਅਤ ਅਨ ਕਛ, ਸਮਝ ਨਾ ਪਰੈ ਅਪਰਮਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਾਂ, ਕਹੀਅਤ ਆਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਾਂ, ਅਚਰੀਅਤ ਅਨ ਕਛ, ਸਾਡੇ ਆਚਾਰ, ਸਾਡੀ ਰਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ, ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਕਹਿਣੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੱਲੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ। ਆਚਾਰ ਸਾਡੇ ਬੁਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਕਹੀਅਤ ਆਨ ਅਚਰੀਅਤ ਅਨਕਸ਼, ਸਮਝ ਨਾ ਪਰੈ ਅਪਰਮ ਮਾਇਆ। ਅਪਰ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਪਾਰ ਬੜੀ ਬਲਵਾਨ ਮਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਦਰਤ ਬੜੀ ਬਲਵਾਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀਓ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਉਦਾਸ ਦਾਸ ਮਤ, ਪਰ ਹਰ ਕੋਪ ਕਰੋ ਜੀ ਦਇਆ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ, ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਛੱਡ ਚੁੱਕਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਪ ਨਾ ਹੋਇਓ, ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਹੋਇਓ, ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਤਿਆਗ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਤਿਆਗ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾ ਦਿਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਆ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਮਣ ਹੈ, ਚਿੰਤਾਮਣੀ, ਇੱਕ ਕਾਮ ਧਿਨ ਗਊ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣ ਜਾਵੋਗੇ। ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਜੇ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗ ਲੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਸੁਰਤਰ ਚਿੰਤਾ ਮਨ। ਸੁਰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੁਰ ਦੇਵਤੇ, ਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਤਰਵਰ, ਤਰਵਰ ਦਾ ਅਰਥ ਦਰਖਤ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਰਜਾਤ ਰੁੱਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਮਣੀ ਹੈ। ਮਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿਤਵਣੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਕਾਮ ਧਿਨ ਗਊ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭੋਜਨ ਮੰਗ ਲਓ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਸ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਵਸ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ ਜਾਂ ਕੈ ਵਸ ਹੈ ਕਾਮ ਧਿਨ। ਦੇਖੋ ਵਿਚਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹਦੇ ਵਸ ਹੀ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਪਾਰਜਾਤ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਹੈ, ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ। ਚਿੰਤਾਮਣੀ ਤੇ ਕਾਮ ਧਿਨ ਗਊ ਉਹਦੀ ਵਸ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸੁਰਤਰ, ਇਹ ਪਾਰਜਾਤ ਰੁੱਖ, ਇਹ ਚਿੰਤਾਮਣੀ, ਇਹ ਤੇ ਕਾਮ ਧਿਨ ਗਊ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਵਿਅਰਥ ਹਨ। ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਅਸ਼ਟ ਮਹਾਸਿੱਧ, ਨਵ ਨਿਧ ਕਰ ਤਲ ਤਾਕੇ। ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਮੋਖ, ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਹਨ। ਦੋ ਪਦਾਰਥ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਦੋ ਪਦਾਰਥ ਹਨ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਧਰਮ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ, ਅਰਥ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਅਵਸਥਾ, ਮਾਇਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਵਣ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸ਼ਟ ਦਸਾ ਸਿੱਧ, 18 ਸਿੱਧੀਆਂ, 9 ਨਿਧੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵ ਨਿਧ ਕਰ ਤਲ ਤਾਕੇ, ਉਸ ਦੀ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰੋਂ ਜਮਾ ਲਈ, ਇਹਦੀ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰੋਂ ਜੰਮਦੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਭਾਵ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕੁਝ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਅਸ਼ਟ ਦਸਾ ਸਿੱਧ, ਨਵ ਨਿਧ ਕਰ ਤਲ ਤਾਕੇ। ਹਰ 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 ਨਾ ਜਪਹਿ ਰਸਨਾ। ਹੈ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਪਏ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਇਸ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਸਭ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਅਵਰ ਸਭ ਤਿਆਗ ਬਚਨ ਰਚਨਾ। ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਫੋਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਬਚਨ ਰਚਨਾ, ਰਚਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੋਕੀਆਂ। ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਫੋਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੁਕਾਰਨ ਪੋਥੀਆਂ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੂੜ ਗਾਲੀ ਹੋਸ਼ੀਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਫੋਕੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਅਰਥ ਹਨ। ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੀ ਇਸ ਰਸਨਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿਅਰਥ ਹਨ। ਰਹਾਓ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਨਾ ਖਿਆਨ ਪੁਰਾਣ ਵੇਦ ਵਿਦ 34 ਅੱਖਰ ਮਾਹੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅੱਖਰ ਆਵੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਨਾ। ਨਾਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਅਨੇਕ। ਨਾਨਾ ਖਿਆਨ, ਖਿਆਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ। ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲਿਖੇ ਹਨ।
ਬਹੁਤ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਧ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬੜੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਕੇ ਕਈ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਰਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। 34 ਅੱਖਰ ਮਾਹੀ, ਪਰ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ 34 ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀਆਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ ਸੱਸਾ ਜਾਂ ਕਾ ਖਾ ਗਾ ਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀਆਂ ਨਾ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬਿਆਸ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿਓ ਪਰਮਾਰਥ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਰਨਾਹੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਸ ਜੀ ਨੇ, ਬਿਆਸ ਰਿਖੀ ਨੇ 4 ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ, ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਤੱਤ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਤਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਰਨਾਹੀ, ਜਿਹਨੇ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਲਿਆ ਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲਈ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਸਨੇ 4 ਵੇਦ, 18 ਸਿਮਰਤੀਆਂ, 6 ਸ਼ਾਸਤਰ, 108 ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ, ਪੁਰਾਣ ਕੁਰਾਨ, ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਧਾਰਮਿਕ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲਿਆ। ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਉਪਾਦ ਰਹਿਤ ਫੁਨ, ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਲਿਵ ਲਾਗੀ। ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ, ਵੱਡਾ ਭਾਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਵ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਵੀ ਅਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਫਿਰ ਭੱਜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਝੂਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹਿਰਦੈ ਧਰ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਭੈ ਭਾਗੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਭੈ ਭਾਗੀ, ਪ੍ਰਗਾਸ ਹਿਰਦੈ ਧਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਲਾਲਟਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਸ ਦੇ ਡਰ ਸਾਰੇ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਭੈ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ 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 ਨਾ ਜਪੇ ਰਸਨਾ, ਅਵਰ ਸਭ ਤਿਆਗ ਬਚਨ ਰਚਨਾ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਇਸ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਚਿੰਤਾਮਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਮ ਧੇਨ ਗਊ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਪਾਰਜਾਤ ਰੁੱਖ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਉਨੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਆਪੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਦਾਤ, ਭਗਤੀ ਦੀ ਦਾਤ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਪਾਵਨ, ਨਾਮ ਪਾਵਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮਿਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚਾਰੀਏ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ 3 ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 17 ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕੁੱਲ 40 ਸ਼ਬਦ ਹਨ, 40 ਵਿੱਚੋਂ 17 ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਲਏ ਹਨ, ਕਥਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਓ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਾਣੀ ਝਾਲਾ ਬਾਈ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨੇ ਉਸਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣ ਕੀਤੇ, ਗੰਗਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਕੁ ਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਏ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਸੂਰਜ ਢਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀ ਦੀ ਲਾਈਟ, ਦੀਵੇ ਦੀ ਲਾਈਟ ਬਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ, ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਕਿ ਅਛੂਤ ਹੈ, ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦਾ।
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਜਿਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਚਮਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਅਛੂਤ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਚਮਕਦਾ ਨਹੀਂ ਚਮਕਦਾ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਸਾ ਰੱਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਚਮਕਦਾ, ਇਹਦੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਿਨੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਇਹ ਦਿਨੇ ਵੀ ਚਮਕਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚਮਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਮਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਰਜ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗਾ ਸੂਰਜ ਚਮਕਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਰਬ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੂਰਜ, ਦਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਜ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੂਰਜ ਹਨ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਹਨ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਬਣ ਗਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਿਦਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਜੋ ਤੁਮ ਗਿਰਵਰ ਤੋ ਹਮ ਮੋਰਾ, ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਗਿਰਵਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਪਹਾੜ। ਪਹਾੜ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ? ਪਹਾੜ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹਰੇ ਭਰੇ ਦਰਖਤ ਹੋਣ। ਹਰੇ ਭਰੇ ਦਰਖਤ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਰਖਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਬੱਦਲ ਉੱਡ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬੱਦਲ ਜਦੋਂ ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੌਣ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੋ ਹਮ ਮੋਰਾ, ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੋਰ ਵਾਂਗੂ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਪਰਬਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰਾਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਬੱਦਲ ਵੀ ਆ ਕੇ ਝੁਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਬੱਦਲ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਜਲ ਛਿੜਕਦੇ ਹਨ, ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬੱਦਲ ਆ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ ਮੋਰ ਬਣ ਜਾਈਏ ਕਿਤੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਾੜ ਬਣ ਜਾਵੇਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਤੁਮ ਚੰਦ ਤੋ ਹਮ ਭਏ ਹੈ ਚਕੋਰਾ, ਚਕੋਰ ਤੇ ਚੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਚੰਦ ਚਕੋਰ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਚਕੋਰ ਨੂੰ ਪਕੜਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਲਾ ਮਘਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚਿੱਟਾ ਕਪੜਾ ਪਾ ਕੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਚਕੋਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦੇ ਇਤਨੀ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰਾਂ ਭਰ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਘੁਮਾਉਣਾ, ਗਰਦਨ ਘੁਮਾਈ ਜਾਣੀ, ਗਰਦਨ ਘੁਮਾਈ ਜਾਣੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਜਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਫਿਰ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਚੰਦਰਮਾ, ਫਿਰ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਲੈਣਾ ਉਸਨੇ। ਜਦੋਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਚੰਦਰਮਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਚੰਦ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਉਹ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਜੋ ਤੁਮ ਚੰਦ ਤੋ ਹਮ ਭਏ ਹੈ ਚਕੋਰਾ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਾਧਵੇ ਤੁਮਨ ਤੋਰੋ ਤੋ ਹਮ ਨਹੀਂ ਤੋਰ ਹੈ, ਤੁਮ ਨਾ ਤੋਰੋ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਤੁਮਨ ਤੋਰੋ, ਤੁਮਨ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੋਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤ, ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਸਰ ਸਕਦਾ, ਸਾਡਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਮਾਧਵੇ ਤੁਮ ਨ ਤੋਰੋ ਤਉ ਹਮ ਨਹੀਂ ਤੋਰੈ, ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੋੜ ਲਵੇਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਤੁਝ ਬਿਨ ਕਵਨ ਹਮਾਰਾ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰਾ। ਤੁਮ ਸਿਉ ਤੋਰ ਕਵਨ ਸਿਉ ਜੋਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ?
तेरे वर्गा रब तेरे सधरस कोई शक्तिशाली कोई है ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਦਾਨ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਫਲ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਮ ਸਿਉ ਤੋਰ ਕਵਣ ਸਿਉ ਜੋੜੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸ। ਤੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਹੀ ਕੋਈ ਕੋਏ ਮੰਝ ਨਿਮਾਣੀ ਇੱਕ ਤੂੰ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਰੀਜੈ ਰੋਏ ਜਾਂ ਲਗ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵੈ। ਤੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੋੜ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਰਹਾਓ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਓ ਤੁਮ ਦੀਵਰਾ ਤੋ ਹਮ ਬਾਤੀ। ਦੀਵਾ ਜਦੋਂ ਬਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਤੀ ਬਲਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਜਲ ਵੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤਪ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਤੇਲ ਕਿਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਜਾਓ ਤੁਮ ਤੀਰਥ ਤੋ ਹਮ ਜਾਤੀ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਤੋਂ। ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਤੜਫਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਯਾਤਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਯਾਤਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਰਾਣੀ ਝਾਲਾ ਬਾਈ ਦੇਖਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਜਾਓ ਤੁਮ ਤੀਰਥ ਤਾ ਹਮ ਜਾਤੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਤੀਰਥ ਬਣ ਜਾਵੇਂ ਗੁਰ ਤੀਰਥ ਦਰਿਆਓ। ਗੁਰੂ ਸਮੁੰਦ ਨਦੀ ਸਭ ਸਿੱਖੀ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਗਤ ਹਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਯਾਤਰੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਯਾਤਰੀ। ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੀਰਥਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਬੋਤਮ ਤੀਰਥ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਤੀਰਥ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮ ਤੁਮ ਸਿਉ ਜੋਰੀ। ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਧਵ, ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਝੂਠੀ ਨਹੀਂ। ਝੂਠੀ ਪ੍ਰੀਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਉੱਥੋਂ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਮ ਸਿਉ ਜੋਰ ਅਵਰ ਸੰਗ ਤੋਰੀ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਤੋੜ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਜੋੜਿਆ। ਜਹ ਜਹ ਜਾਉ ਤਹਾਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ, ਤੁਮ ਸੋ ਠਾਕੁਰ ਔਰ ਨਾ ਦੇਵਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਜੋਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦੇਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦੇਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਵਾਂਗਾ। ਜਹ ਜਹ ਜਾਉ ਤਹਾਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ। ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਹੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਸਧਰਸ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਠਾਕੁਰ, ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਮ ਸੋ ਠਾਕੁਰ ਔਰ ਨਾ ਦੇਵਾ। ਹੇ ਦੇਵਾ, ਹੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤ, ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੂੰ ਐਸਾ ਦੀਵਾ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਮੱਧਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਕਲੰਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਲੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਵ ਹੈ। ਤੁਮ ਸੋ ਠਾਕੁਰ ਔਰ ਨ ਦੇਵਾ, ਤੁਮਰੇ ਭਜਨ ਕਟੇ ਜਮ ਫਾਂਸਾ। ਭਗਤ ਹੇਤ ਗਾਵੇ ਰਵਿਦਾਸਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਉਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੱਥੀਂ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਸਿਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਂ ਲਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਘਰ ਮੁਕਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਾਂਭਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ,
ਤੇਰਾ ਭਜਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਵੀ ਕੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਕੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਮਾਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਮਾਂ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਗਤ ਹੇਤ ਗਾਵੈ ਰਵਿਦਾਸਾ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਧਵ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ। ਮਤਾ ਤੂੰ ਸਮਝੇ ਮੈਂ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਦਾ, ਮਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਮਝੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਤਾ ਤੂੰ ਸਮਝੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ। ਨਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਦਾਨ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਭਗਤੀ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜਮਾਂ ਦੇ ਫਾਹੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਝਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ 84 ਦਾ ਜੀਵਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਸਦਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਮਰੇ ਭਜਨ ਕਟੇ ਜਮ ਫਾਸਾ, ਭਗਤ ਹੇਤ ਗਾਵੈ ਰਵਿਦਾਸਾ। ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਕਿਆ ਤੇਰਾ, ਜੈਸੇ ਤਰਵਰ ਪੰਖ ਬਸੀਰਾ ਤੇ ਚਮਰਟਾ ਗਾਂਠ ਨਾ ਜਨਾਈ, ਲੋਕ ਬਿਠਾਵੇ ਪਨਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਟਿਕਾ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਦਾਤ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਰਸੋਂ ਪੈਣਗੇ। ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜਣਗੇ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਗਤ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਦਾਸ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਦਾਤ ਟਿਕ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਣੀ ਨੀਚ ਜਾਤੀ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ। ਸਾਂਝੀ ਬਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਸੀਹਤ ਹੈ ਇਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਦੇਣ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਏ ਜੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤਨ ਤਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ, ਅਪਾਰ ਮਿਹਰਾਮਤ ਦੇ ਸਦਕਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਮਤ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਤਰਸ ਕਰਨ, ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਰਸ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਕਈ ਰੋਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ
ਅਪਾਰ ਮਿਹਰਮ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟਾਏ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਰਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋਗੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਧ ਤਰਸਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਪ ਸਾਧੇ, ਧੂਣੇ ਤਪਾਏ, ਪੁੱਠੇ ਲਟਕੇ ਗੁਫਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਿਆਂ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਦੀ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗਾਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਤੇ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 40 ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਰਲ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੌਖੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 18 ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਓ ਤੁਮ ਗਿਰਵਰ ਤਉ ਹਮ ਮੋਰਾ, ਜੋ ਤੁਮ ਚੰਦ ਤਉ ਹਮ ਪਏ ਹੈਂ ਚਕੋਰਾ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ 19ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਕਿ ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਤਰਸ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਕਰਾ ਲੈਣ। ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਇਹਦੀਆਂ 2 ਸਾਖੀਆਂ ਹਨ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ। ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਭਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਵੰਡ ਵਡਈਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ। ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾ ਲਓ। ਦੋਏ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ। ਆ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਝਗੜਾ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੀ ਸਾਖੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਕਮ ਸੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕਰਕੇ, ਕਈ ਸੁੰਦਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿਲੇ ਬਣਾਏ, ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾਏ। ਤੇ ਕਈ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿਕੰਦਰ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕੀ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ, ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੰਦਰ ਢਾਹ ਕੇ ਮਸੀਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਮੰਦਰ ਢਾਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿਲੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜਨੇਊ ਪਹਿਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤਿਲਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਬੋਦੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਜੰਜੂ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ,
ਉਸ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਵੀ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨੇਊ ਪਹਿਨਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਨੇਊ ਲਾਹਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਲੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 5 ਤਰੀਕ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, 5 ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦੋ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਲਝ ਕਰਕੇ, ਕਿਹੜੇ ਝਗੜੇ ਝਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਏ ਹਾਂ, ਖੁੰਝ ਗਏ ਹਾਂ। ਆਓ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਲ ਕੀ ਭੀਤ ਪਵਨ ਕਾ ਥੰਬਾ, ਰਕਤ ਬੂੰਦ ਕਾ ਗਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰਕਤ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਇੱਥੇ ਬੂੰਦ ਹੈ। ਬੂੰਦ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਬੂੰਦ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਹਨ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਘਟਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮਾਂ ਕੀ ਰਕਤ ਪਿਤਾ ਬਿੰਦ ਧਾਰਾ, ਮੂਰਤ ਸੂਰਤ ਕਰਤ ਅਪਾਰ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੰਧ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਕੰਧ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਲਹਿਰ 1 ਫੁੱਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ 2 ਫੁੱਟ ਦੀ, ਕੋਈ 10 ਫੁੱਟ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁਨਾਮੀ ਲਹਿਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ 50-50 ਫੁੱਟ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਧ ਹੀ ਹੈ। ਜਲ ਕੀ ਭੀਤ, ਭੀਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕੰਧ, ਤੇ ਉਹ ਟਿੱਕੀ ਨਹੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ। ਪਵਨ ਕਾ ਥੰਬਾ, ਵਾਵਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹਵਾ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਗੋਲ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਪਰੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਵਰ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਥੰਮ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਆਸਮਾਨ ਉਸ ਥੰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਹੋਵੇ। ਹਵਾ ਦਾ ਥੰਬਾ, ਹਵਾ ਦਾ ਖੰਭਾ, ਹਵਾ ਦਾ ਥੰਮ ਜਾਂ ਬੀਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਿੱਲਰ, ਇਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਟਿਕਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਹਵਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਪਵਨ ਭਾਵ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਾਵ ਕੇ ਖੂਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਰਕਤ ਬੁੰਦ ਕਾ ਗਾਰਾ, ਮਾਂ ਕੀ ਰਕਤ, ਮਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਿੰਦ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਵੀਰਜ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਹਾਡ ਮਾਸ ਨਾੜੀ ਕੋ ਪਿੰਜਰ। ਹੱਡੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਪਰ ਮਾਸ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਨਾੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਜਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਟਾ ਅਸਤ ਰਕਤ ਪ੍ਰੇਟੇ ਚਾਮ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਗੰਦਗੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਟਾ, ਵਿਸ਼ਟਾ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ। ਅਸ਼ਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੱਡੀਆਂ, ਰਕਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਖੂਨ, ਪ੍ਰੇਟੇ ਚਾਮ ਉੱਪਰ ਚਮੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਉੱਪਰ ਮਨੁੱਖ ਮਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਉੱਪਰਲੇ ਰੱਖਿਓ ਗੁਮਾਨ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਮਾਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਹੈ ਕੀ, ਗੰਦਗੀ। ਹਾਡ ਮਾਸ ਨਾੜੀ ਕੋ ਪਿੰਜਰ, ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ, ਮਾਸ ਦਾ, ਨਾੜੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਜਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਪੰਖੀ ਬਸੈ ਵਿਚਾਰਾ। ਅੰਦਰ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਖੀ, ਪੰਛੀ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਨ ਬਣ ਕੇ, ਪਰ ਰਹਿਣਾ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਕਿਆ ਤੇਰਾ। हे प्राण आधारी, प्राणा दे आसरे जीण वाले बंदे, की मेरा करदा है की तेरा करदा है, क्यों लड़ी जांदा है, क्यों झगड़ी जांदा है। इस दुनिया ते रहना पता किवें है, जैसे तरवर पंख बसेरा। जिवें शामा पैण ते जिन्ने भी पंछी हुंदे हन, चिड़ियां कां जितने भी पंछी हैं, दरख्तां ते आ करके अपने आलियां विच जा के अपना ठिकाना लभ के लुक जांदे। तरवर दा अर्थ हुंदा रुख। रुखां ते रात कटण वास्ते रहिंदे हन पंछी, ते सवेरा हुंदा है ते चले जांदे, उड़ जांदे। ਉਹ सदा नहीं टिके रहंदे एक रुख दे उपर। जै साडा जीवन तां इसे तरह है, ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ रुख दी न्याई है। ਜਦੋਂ सवेरा भाव के काल रूपी सवेरा आवेगा ना, सूरज चढ़ेगा, मौत रूपी सूरज, उदों सानू इस शरीर रूपी दरख्त नूं छड्ड के उड़ जाना पवेगा। जैसे तरवर पंख बसेरा रहाओ, विश्राम दे करके अगे सानू कहंदे हन कि रखो कंध उसारो नीवा, साढ़े तीन हाथ तेरी सीवा। राखो कंध, कंध उसारन वास्ते डूंघियां डूंघियां नीहां पुट्टदा, किते ये मकान डोल ना जावे, किते बह ना जावे। नीहां दियां बड़ियां डूंघियां नीहां पटदा, गहरी करके नीम खदाई, उपर मंड पिछाई, मार कंडे ते को अधिकाई, जिन त्रिण धर मूंड बुलाए। राखो कंध उसारो नीवा, साढ़े तीन हाथ तेरी सीमा। कबीर गर्भ ना कीजिए, सतगुरु जी बाणी कहते हैं कि कबीर जी कहते कि माण कादा करदा, कादा माण करदा पै कि उच्चे उच्चे मंडपां नूं देख करके, उच्चे उच्चे महलां नूं देख करके काहे मरो सवार। क्यों इन्हां मंदिरां नूं देख करके माण करदा है, कारज साढ़े तीन हथ घनी तां पौने चार। जदों बंदा कोई भी शरीर है, कोई बच्चा है, कोई अध खड़ा है, किसी का कद 4 फुट है, किसी का 5 फुट है, किसी का 6 है, 7 फुट है, उस दे अपने हाथ, अपनी बांह जिन्नी है उहदी 3.5 हाथ कूणी तो लै करके विचकारली उंगल तक एक हाथ बनता है। 3 हाथ ये ते अद्धा हाथ होर, ये 3.5 हाथ मिल लवे तो इन्नी की जगह कबर मिलती है, इन्नी कबर होंदी है, तो इन्नी की जगह ते उसनूं दफनाया जाता है। 3.5 हाथ तेरी सीमा। जे कोई वड्डा थोड़ा जिहा लंबा होवे, उहदियां बाहां लंबियां होण, तां 4.25 जगह वध तों वध मिल सकती है। इस तो वध कोई जगह उसनूं मिल नहीं सकती इस दुनिया के उपर। 3.5 हाथ तेरी सीमा, इन्नी कि तेरी सीमा ते माण कादा करदा पिया। रविदास महाराज जी कहंदे बंके बाल पाग सिर डेरी। बंके, बंके दा अर्थ हुंदा सोहणे, बड़े सुंदर वाल। इस्त्रियां अपने वाल सवारदियां, पुरख जिहड़े हुंदे हन अपनी पग सवारदे हन। उस समय पठाणा दा राज सी हिंदुस्तान दे उपर, ते सिकंदर लोधी पठान उस नूं समझांदियां होया कि देखो तुसीं तुहाडीआं इस्त्रियां अपने वालां नूं सवारन दे विच ते मर्द तुहाडे पग्गां नूं सवारन दे विच लगे रहिंदे, कदे परमात्मा नहीं चेते आया। ये तन होए गो भस्म की ढेरी, जिस तन नूं सवार सवार के आपां शिंगारदे आ, वो तन एक दिन भस्म की ढेरी बन जाएगा, स्वाह की ढेरी बन जाएगा। उच्चे मंदिर सुंदर नारी, उच्चे मंदिर, उच्चियां अटारियां, उच्चे महल, इन्हां नूं देख देख के माण करदा है कि मेरे कोल सुंदर इस्त्रियां बहुत है। एक नहीं हज़ारां इस्त्रियां कियां ने रखियां होंदियां, इन्हां दा माण करदा है। जे तेरे कोल लखां चीज़ां हन, लखां सहूलतां, लखां सुख हन, राम दा नाम पल्ले नहीं है ते जीवन दी बाजी तू हार जावेगा। राम नाम बिन बाजी हारी। अखीर ते रविदास महाराज जी कहंदे हन मेरी जात कमीनी, पाप कमीनी, ओछा जन्म हमारा। कहते हैं कि निम्रता रविदास महाराज जी कहते मेरी जात है परमात्मा बड़ी नीवी है। लोग कहते मैं शूदर हाँ, अछूत हाँ, मेरी कुल गोत नीवी है, मेरा जन्म नीवें घरां विच होया, गरीबां दे घर विच होया, नीवी कुल विच पैदा होया मैं।
ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਤੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਵਸਿਆ? ਤੁਮ ਸਰਨਾਗਤ ਰਾਜਾ ਰਾਮਚੰਦ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਤੁਮਾਰਾ। हे ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਚੰਦ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਚਮਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਮ ਹੈ, ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਚੰਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਸ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ, ਦਾਸ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਚਰਨੀ ਢਹਿ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਢਾਵਾਂਗਾ, ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਭਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਗਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਗਰੀਬੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਘਰ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਆਣ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਆਂਦੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗਰੀਬੀ ਬੜੀ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਧੂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਸਾਧੂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਵਿਦਾਸ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਗਰੀਬੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰਸ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ। ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਪਾਰਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਖੂਬੀ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਗੰਢਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੂਆ ਸੀ ਲੋਹੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਰੰਬੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਰ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਣ ਦਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲਿਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੀ ਕਰਤੱਵ ਦਿਖਾਣਾ ਇਹਦਾ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਰਸ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਤੈਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਵਿਹਲਾ ਰਹਿ ਤੇ ਜਿਤਨਾ ਤੇ ਕੋ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਲਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰ। ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੀ ਐਸ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੱਟੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰੱਖ ਜੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਲੈ ਜਿਓ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਉਸ ਵੱਟੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਝੁੱਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੰਘਦਿਆਂ ਵੜਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਵੇਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੰਬੀ ਸੀ, ਆਰ ਸੀ ਤੇ ਸੂਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਗਤ ਜੀ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਜੁੱਤੀ ਗੰਢ ਦਿਓ। ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਾਹਨਾ ਜੁੱਤੀ ਗੰਢਾਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਆਰ ਹੈ, ਨਾ ਰੰਬੀ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਸੂਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਰੰਬੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਰ ਹੈ, ਨਾ ਸੂਆ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੱਤੀ ਗੰਢਾਂ ਮੈਂ? ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਮਰਟਾ ਗਾਂਠ ਨਾ ਜਨਾਈ, ਲੋਕ ਗਠਾਵੇ ਪਨਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਚੀ ਹੈ, ਚਮਿਆਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਗੰਢਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੁੱਤੀ ਗੰਢਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਮਾਨ ਹੁਣ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਲੈਣਾ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੁੱਤੀ ਗੰਢ ਦਿਓ।
लोग गठावै पनही रहाओ। आर नहीं जेह तोपो नहीं रांबी ठाओ रोपो। ना साडे को आरी है, आर भाव के वो कैंची चमड़ा कट्टण वाली, ना रंबी है चमड़े नूं कट्टण वाली, ना सूआ है रोपो टांके लाण वाला। ते उस समान दे नाल काम होना, समान मेरे कोल है नहीं होना। लोग गंठ गंठ खरा बेगूचा, हों बिन गांठे जाए पहुँचा। लोग जितने भी लोग हैं जुत्तियां गंढा गंढा के खुआर होंदे हैं। कोई नवीं जुत्ती बना लैंदा है, कोई पुरानी जुत्ती गंढा लैंदा है, फिर हंडा करके फिर मेरे कोल आ जाते। भाव के ਇਹਦਾ अर्थ आप दूजा करांगे फिर हों बिन गांठे जाए पहुंचा। लोग इन्हां जुत्तियां नूं पहन पहन के बड़ी दौड़ भज करदे पैसे दे वास्ते, पर देखो रब ने कला कैसी वरताई है। ना तो मैं हुण कोई जुत्ती गंढदा ते पर मेरे कोल पैसा बड़ा हो गया, सोना ही सोना इकट्ठा हो गया। हों बिन गांठे जाए पहुंचा, उस माया तक पहुंचण वास्ते लोग जुत्तियां गंढदे हन, जुत्तियां गंढांदे मेरे तो किसी जुत्ती पा के काम ते जाना। हुण मैं बिना जुत्तियां गंढियां तो ही उस माया तक पहुँच गया, माया मैनूं प्राप्त हो गई है। दूसरा अर्थ कहंदे हन चमरट्टा गांठ ना जनाई। सारे लोग दुनिया दे लोग पता की करते हैं, अपने इस चम दे शरीर नूं, इस जुत्ती नूं गंढाण वास्ते सारी जिंदगी ला दिंदे, सारी जिंदगी। पर मैं ये काम छड्ड दिता, अपने तन दीआं लोड़ां नूं छड्ड दिता है। चंगी खुराक, चंगा कपड़ा, चंगा खाण पीण, चंगा घर बार, इसे काम विच जुटे रहना सारी जिंदगी। पर सारी दुनिया इस काम विच लगी है। लोग गठावै पनही, सारे लोग इस जुत्ती नूं गंढण विच लगे हैं, भाव कि शरीर नूं गंढण विच। शरीर किते बीमार ना हो जावे, शरीर किते टुट ना जावे, शरीर किते खत्म ना हो जावे। चंगे चंगे कपड़े पहना के इनू ढकना, चंगियां जुत्तियां पहना के इसनू बचा के रखना, ठंड ना लग जावे, गर्मी ना लग जावे, सिर ढक के रखना, कपड़ा पहन के रखना। इस जुत्ती नू ही गंढी जा रहे सारी जिंदगी। भाव के चमरट्टा गांठ ना जनाई। गांठ दा अर्थ हुंदा मोह। दुनियावी पदार्थां दे नाल मैं हुण इस चमार ने भाई दुनियावी मोह करना छड्ड दिता है। ना तो किसी परिवारक जीआं दे नाल, ना परिवारक वस्तुआं दे नाल, ना तो दुनियावी वस्तुआं दे नाल मोह नहीं पांदा मैं। गांठ दा अर्थ है गंढना, मोह दी गंढ पानी। पर लोग की करदे हन, लोग गठावै पनही। पनही दा अर्थ हुंदा है देवी देवतियां दी पनाह विच जा करके डिगदे हन। कदे किसी दी पनाह विच, कदे किसी दी पनाह विच, कदे किसी दे अगे डिगदे। लोग मोह दीआं तंदां कदे किसी दे नाल पांदे, कदे किसी दे नाल पांदे। पर मैं ये काम छड्ड दिता है। आर नहीं जेह तोपो, हुण मैनूं मोह पाउण वास्ते झूठा किसी दे नाल प्यार नहीं पाउणा पैंदा, किसी दे नाल तोड़नी नहीं पैंदी, किसी दे नाल मित्रता जोड़ ली, किसी दे नाल मित्रता तोड़ ली। लोग यही काम करदे ना। पर ना तो मैं किसी दे नाल तोड़दा, ना तो झूठी किसी दे नाल जोड़दा हां। मेरी प्रीत किहदे नाल है? साची प्रीत हम तुम स्यों जोरी, तुम स्यों जोर अवर संगत होई। क्योंकि वो प्रीति तोड़ लोकां दे कोल कैसी प्रीति है, किसी तो कुछ मिल गया तो उहदे नाल प्यार गूढ़ा पै गया, किसी तो कुछ ना मिलिया उन्हें ना कर दित्ती, उहदे नाल मित्रता टुट जाती है। मैं ये काम छड्ड दित्ते। लोग गंठ गंठ खरा बेगूचा। सारी दुनिया सारे लोग कदे किसी दे नाल मोह पा पा के, कदे किसी दे नाल मोह पा पा के बगुचे होंदे, भाव के खुआर होंदे पे हैं। पर मैं ये मोह दे दुनियावी मोह नूं छड्ड करके प्रेमा भगती विच अपने मन नूं गंढ लिया ते मैं उस परमात्मा तक पहुँच गया। परमात्मा की प्राप्ति हो गई है, परमात्मा मेरे तक पहुँच गया है ते मैं परमात्मा तक पहुँच गया, साडा मिलाप हो गया। रविदास जपै राम नामा, मोह जम स्यों नाही कामा। मोह दे करके किन्हां दे नाल मिलाप हुंदा है मरण तो बाद? कहंदे मोह दे करके मिलाप हुंदा जमां दे नाल। श्री राम नामा उचर मना, आगे जम दल बिखम कना। अगे जमां दा दल घुमदा भाई, वो बहुत तंग करदे हन।
पर कहते हुण असीं मोह ही छड्ड दित्ता दुनियावी पदार्थां दे नाल, दुनिया दे नाल झूठा मोह करना छड्ड दित्ता ते प्रेमा भगती परमात्मा दे नाल ते हरेक जीव दे नाल असीं प्रेम दे नाल रहिंदे हां, हरेक जीव दे नाल प्यार दे नाल बोलदे हां। भावें कोई साडे कोल मित्र आ जावे, भावें दुश्मन आ जावे, असीं किसी दे नाल वितकरा नहीं करदे क्योंकि मोह छड्ड दित्ता है। रविदास जपै राम नामा, मोह जम स्यों नाही कामा। हुण जमां दे नाल मेरा काहदा वास्ता, जमां दे नाल कोई मेरा रिश्ता नहीं, उहदे नाल कोई मिलाप नहीं होवेगा, क्योंकि मैं परमात्मा दा नाम जप के उहदी बख्शिश प्राप्त कर ली है, उहदी खुशी प्राप्त कर ली है, जिहदी किरपा दे नाल जमा तो छुटकारा हो जाता है, जन्म मरण के दुखों तो छुटकारा हो जाता है, तो दुनियावी मोह छड्ड करके प्रेमा भगती की दात प्राप्त होती है। तो दात मैं प्राप्त कर ली है। साची प्रीत हम तुम स्यों जोरी, तुम स्यों जोर अवर संग तोरी। सतगुरु जी कृपा करन, बख्शिश करन। गला साथ नहीं निभा रहा, संगत अरदास करे, सतगुरु जी कृपा करन, बख्शिश करन, अपनी सेवा आप लेंदे रहन। सतगुरु जी तंदुरुस्ती बख्शिश करन ते सतगुरु जी अपनी सेवा तत्पर रखन। यही साडी अरदास है। सारी संगत नूं सतगुरु जी तंदुरुस्ती बख्शिश करन, सानू भी आप संगतां नूं भी। आओ हुण इत्थे समाप्ति है ते सतगुरु जी दीयां खुशियां प्राप्त करिए।